Hello student. From last lecture we discussed about the probability, and this is the your last lecture on probability. In this lecture we are going to most important formulae of probability and some examples on this formula. There are total 9 formulae, one by one is here given. The first formula P of A plus P of A dash is equal to 1. म्हणजे एखादा इव्हेंट आणि त्याची कॉम्प्लिमेंट ह्या दोघांची जर बेरीज केली तर त्याची बेरीज 1 असते. उदाहरणार्थ तुम्ही 70% मिळून पास झालात, याचा अर्थ दुसरा पण असा असतो की तुम्ही 30% नापास झालात. पास आणि नापास मिळून किती टक्के होतात? 100%. तसंच प्रॉबिलिटीच्या भाषेमध्ये ए आणि ए डॅशची मिळून प्रॉबिलिटी 1 असते. फेर ए इज द कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए. P of phi is equal to 0, where phi means empty set. Here phi is also called impossible event. That is, the probability of impossible event is 0. If A is subset of B, then probability of A is less equal probability of B. उपसंचाची प्रॉबिलिटी ही नेहमी लहानच असते, कारण उपसंचामध्ये काय असतात? कमी एलिमेंट असतात. त्यामुळे प्रॉबिलिटी ऑफ ए लेस इक्वल काय असणार आहे? प्रॉबिलिटी ऑफ बी. फोर्थ फॉर्म्युला इज व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट. P of A and B, if A and B are two events defined on sample space S, then probability of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Once note down this formula, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. If A and B are disjoint, disjoint म्हणजे त्यांचं इंटरसेक्शन जर एम्प्टी असेल, इंटरसेक्शन एम्प्टी असेल तर A इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाय, म्हणजे P ऑफ A इंटरसेक्शन बी काय होईल? 0 होईल. आणि ही जर 0 झाली, डिस्जॉइंट असतील, तर P ऑफ A युनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B. These two formula is also very important, 6 and 7. P of A intersection B dash is equal to P of A minus P of A intersection B, and P of A dash intersection B is equal to P of B minus P of A intersection B. At P of A union B is equal to P of A dash intersection B dash and P of A intersection B dash is equal to A dash union B dash.
You should remember 6, 7 and 4th. These are the most important. All of these are important, but 4, 6 and 7 are most important. So now we are going to some examples on these formulas. First example is theoretical example. Consider the experiment a rolling of fair dice. Let A be the event that an even number appears, and B is the event that an number bigger than 3 occurs. Find the number appearing on the uppermost face is either even or bigger than 3. Is either even or bigger than 3. So let fair dice are thrown means एकतर अपरमोस्ट फेसला काय पडेल 1 2 3 4 5 6 यापैकी कोणता तरी एक पडेल. सो S इज इक्वल टू 1 2 3 4 6. सो N इज इक्वल टू 6. ह्याच्यामध्ये 6 इलेमेंट आहेत. N ऑफ S इज इक्वल टू 6. ए इव्हेंट डिफाईन करायचा an occurrence of even number. मग ए इव्हेंटमध्ये कोणते एलिमेंट असतील 2 4 6. सो एन ऑफ ए किती झाला 3. बी इव्हेंट डिफाईन करायचा ऑकरन्स ऑफ नंबर बिगर दॅन 3. मग बी इव्हेंटमध्ये 4 5 6. सो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3. A intersection B is equal to 4 6. So N of A intersection B is equal to 2. These are the event defined on examples. So we want to find the probability of number uppermost face is either even or बिगर दॅन 3. एकतर तो इवन असावा किंवा 3 पेक्षा जास्त असावा. सो प्रॉबिलिटी ऑफ मीन्स वी वॉन्ट टू फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ ए युनियन बी. आता सॉरी आपल्याला प्रॉबिलिटी फाइंड करू आधी. पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवायडेड बाय एन ऑफ एस. 3/6. 3/6 इज सेम एज 1/2. P of B is equal to N of B minus divided by N of S. 3/6 1/2. इंटरसेक्शन मध्ये किती एलिमेंट येतं दोघात कॉमन. ह्यात आणि ह्यात कॉमन 4 6 आहे. म्हणजे N of A इंटरसेक्शन B इज 2. म्हणजे त्याची प्रॉबिलिटी किती झाली. प्रॉबिलिटी ऑफ N of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल N of A इंटरसेक्शन B डिवायडेड बाय N of S मीन्स 2/6. 2/6 इज सेम एज 1/3. आपल्याला प्रॉबिलिटी विचारली पी ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू किती असेल ते. मग पी ऑफ ए युनियन बीचा फॉर्म्युला आहे पी ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी मायनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. 1/2 प्लस 1/2 मायनस 1/3 आणि टोटल कॅल्क्युलेशन केलं तर हे 2/3 येईल. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला थेरॉटिकल एक्झाम्पल तिथे विचारले जाऊ शकतात. So next example, this is not theoretical, this is the given data here provided. So if P of A is equal to 0.6, P of B is equal to 0.5, P of A intersection B is equal to 0.3, compute P of A dash, P of A union B, P of A dash intersection B,
and P of A intersection B dash. So given data, these three elements are given. P of A is equal to 0.6, P of B is 0.5, P of A intersection B is 0.3. We know that P of A plus A dash is equal to 1. So 0.6 plus P of A dash is equal to 1. So 0.6 इकडे मायनस करा. P of A dash is equal to 0.1 minus 0.6. And 1 minus 0.6 is 0.4. Second, P of A union B, direct formula. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Means 0.6 plus 0.5 minus 0.3. पहिल्या दोघांची ॲडिशन केली तर 1.1 आणि मायनस 0.3. 1.1 मधून 0.3 केले वजा तर 0.8. नेक्स्ट P of A डॅश इंटरसेक्शन B 6 आणि 7 नंबरचे म्हणले तुम्हाला ती फॉर्म्युले. P of B minus P of A intersection B 0.5 minus 0.3 0.2 and P of A intersection B dash is equal to P of A minus P of A intersection B 0.3 minus 0.6 minus 0.3 किती येईल 0.3. The probability that contractor will get a plumbing theoretical example आले परत. A contractor get probability that contractor get a plumbing contract is 0.4 and the probability that he will not get an electric contract is 0.7 and the probability of getting at least one contract is 0.6. What is the probability that he will get both contracts? Here दोन कॉन्ट्रॅक्ट आहेत, एक इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्ट आहे आणि एक प्लंबिंग कॉन्ट्रॅक्ट आहे. सो त्यातला इव्हेंट आपण डिफाईन करू. ए कॉन्ट्रॅक्टर गेटिंग पब्लिक कॉन्ट्रॅक्ट प्लंबिंग कॉन्ट्रॅक्ट सॉरी आणि बी कॉन्ट्रॅक्टर गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्ट. सो पी ऑफ ए मग दिलेल्या माहितीनुसार पी ऑफ एची 0.4. जर पी ऑफ एची 0.4 असेल तर पी ऑफ ए डॅश किती होईल 0.6. आता एक्झाम्पलमध्ये काय दिलेलं आहे बघा. ही विल नॉट म्हणजे काय झालं कॉम्प्लिमेंट. ही विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्ट इज 0. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय पी ऑफ बी डॅश आहे. पी ऑफ बी डॅश किती आहे 0.7. जर पी ऑफ बी डॅश 0.7 असेल तर पी ऑफ बी किती येईल 0.3 कारण दोघांची बेरीज किती झाली पाहिजे 1. सो नेक्स्ट ॲटलिस्ट कमीत कमी 1 जास्तीत जास्त 2 असतं म्हणजे युनियन दिलेलं आहे तुम्हाला. ॲटलिस्ट म्हणजे कमीत कमी जास्तीत जास्त दोघं असू शकतात. म्हणजे ए युनियन बीची किंमत दिलेली आहे 0.6 आणि आपल्याला प्रश्न विचारला आहे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. म्हणजे बोथ म्हणजे कॉमन दोघात इंटरसेक्शन. सो पी ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी मायनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ह्या फॉर्म्युल्यात किमती टाका. 0.6 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.3 मायनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बी आणि किती येईल 0.6 इज इक्वल टू 0.7 होईल ते ॲडिशन मायनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. आणि मग दोघांची बदला केली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इकडे घेतला आणि 0. इकडं 6 पाठवलं इकडं तर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.7 मायनस 0.6 आणि मग किती येईल ते 0.1. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.1. अशा पद्धतीने काही थिअरी एक्झाम्पल किंवा काही गिवन डेटानुसार तुम्हाला ह्या चॅप्टरमधलं एक्झाम्पल आहे. तर इथं हा चॅप्टर आता आपला इथं संपलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट टॉपिक सुरू करू. ठीक आहे. पण हे तुम्हाला जे काही मी 7-8 फॉर्म्युले दिलेत ना ते चांगले फॉर्म्युले लिहायचे त्याचं पाठांतर करायचं त्यावरती एक्झाम्पल असणार आहेत.